Feeling is important. He never liked to be missed. He liked to be felt. His teachings, his practices, we carry forward, and that is what. Malushke was a very smiling personality. I'm not saying, please second me on that. He was a very smiling personality. He loved his life. He enjoyed his life. And he always shouted at me, as Professor Shedike was saying, Nemi mala ordaise. And attahi, his soul is shouting at me. You know what he's telling? Are lokana sang jade khaila pan thevlay. Let everybody have refreshments. Anyway, again, thank you very much. Thank you very much again for loving and being such a wonderful family. Because of him, I got such an extended family. Thank you so much. Vinay Kaka, you would like to? छोटी झलक मिळालीच असेल प्राध्यापकांची आपल्याला. कोण म्हणेल आपल्यातून गेले ते. ही परंपरा अशीच चालू राहणार आहे आणि याला जीवन म्हणतो आपण. बरोबर? त्यांची शिकवण हेच आपलं आयुष्य समजायचं सगळ्यांचं. आणि आपण प्राध्यापकांच्या आत्म्याला शांतीसाठी जरा 2 मिनिटं उभे राहू. Sir and myself, we are associated for 40 plus years through the medium of photography. And there are many things which I learned, got inspired, and could attain some good achievements in my life because of Malushke's guidance. I think it was my destiny in my life that I met a personality like Malushke. In fact, to go in a quick history, I went to PSI to get myself enrolled in photography field. And there was an exhibition which was held by Shyam Manchekar and Vishwas More. Now all these names, some of you who are connected with photography will easily recognize them. So it was through these two people's exhibition I got introduced to the CCI, which was Camera Club of India, which was founded by Mr. Sharad Devare, Mr. Shrikant Malushke, Mr. Shyam Manchekar, and Mr. Vishwas More. These 4 people, they had formed this Camera Club of India, and with the Camera Club of India, a lot of youngsters like me got into photography, serious photography, and further some of us took this art photography into the professions. But Malushke sir has impressed me in so many ways. There are so many things I can say about him. In fact, his entire life till his last few days in the hospital, as Himanshu also said it, that he was not just a fighter, but according to me, he was 100%
a positive personality. Nowadays, there is a boom with youngsters that, oh, I'm fed up of life, I'm not getting this, I'm not getting that. Life is not great for me. But let me tell you friends, this was the person ज्यांचं आयुष्य हे सोपं केव्हाच नव्हतं, पण त्यांनी त्यांच्या ॲटिट्यूडनी त्यांचं आयुष्य नुसतं सोपं नाही केलं, पण ते आनंदीही ठेवलं. बघावं तेव्हा जिकडे जिकडे आम्ही फोटोग्राफीच्या निमित्ताने जात असो, तिकडे तिकडे प्रत्येक ठिकाणी ते सदैव हसत मुखत, सदैव ती हसरा चेहरा. त्यांना केव्हाही मी रुसलेला, चिडलेले असं मी केव्हाच त्यांना बघितलेलं नाही माझ्या आयुष्यात. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यासारख्या पर्सनॅलिटीकडे बघितल्यानंतर सहज एक आपल्याला प्रश्न पडतो, तर या माणसाला राग येत नाही, कोणाचा द्वेष येत नाही, हे काय खोटं तर नाही आहे का, हे काय पडद्यामागचं रूप आहे का? पण मित्रांनो तसं नव्हतं. इट वॉज नॉट लाईक दॅट. दिस पर्सन वॉज फ्रॉम इनसाइड, आतून सदोदित आनंदी. आणि त्यांनी जे काय अचीव केलं ते सर्वसामान्यांना सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये अचीव होणं हे एवढं सोपं नसते. तर हा एक फार मोठा धडा हा बलुस्टेनकडून घेतला आणि इतर पण घेतीलच. याच्या व्यतिरिक्त त्यांचा आणखीन एक स्वभाव जो मला प्रचंड भावला आहे आयुष्यामध्ये, तर सदोदित काहीतरी करत राहणे, नवीन 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 करत राहणे. आणि त्यांनी एक क्षेत्र नुसतं एका क्षेत्रामध्ये आपलं यशस्वीपणा दाखवला नाही, पण आपल्याला माहीत असेल त्यांनी, आपण फोटोमध्ये पण पाहत आहोत आता, का त्यांनी इंडियन नेव्हीचे ते कमांडर होते आणि NCCचे कमांडर होते आणि त्यांनी 26 जानेवारीची परेड अटेंड केलेली आहे. त्यांनी बांगलादेशच्या लढाईमध्ये NCCच्या मुलांबरोबर जाऊन तिकडे सेवा दिलेली आहे. त्यांनी नाटक क्षेत्र गाजवलेलं आहे. त्यांनी लिखाण तर एवढं केलेलं आहे वेगळ्या विषयाचं, कुठला पण सामाजिक विषय असो त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. आणि फोटोग्राफीमध्ये तर त्यांनी एवढं प्रचंड काम केलेलं आहे का जवळजवळ 3 दशक 4 दशक मी तर म्हणेन त्यांनी फोटोग्राफी तंत्र शुद्ध प्रकारे शिकवलेलं आहे. फिजिक्सचे प्रोफेसर असल्या कारणाने व्यवस्थित अभ्यास करून, मला आठवते 70-80च्या काळात तंत्र शुद्ध फोटोग्राफीचं शिक्षण हे मुंबई सारख्या शहरामध्ये कुठेही अवेलेबल नव्हतं. बलुस्टेनची फोटोग्राफी संस्था ही मुंबईतली पहिली संस्था अशी ठरली का ज्यांनी सायंटिफिक आणि एस्थेटिक याचा संपूर्ण अभ्यास करून एक सिलेबस आखून शिक्षण चालू केलं. आणि त्याचा उपयोग असा झाला का बऱ्याचशा होतकरू तरुणांना फोटोग्राफी विषयी शिक्षण घेऊन त्याच्यामध्ये आपलं करिअर घडू शकले. मला आठवते आत्ता पॅन्डेमिक मध्ये पण आमचं सदोदित कॉन्टॅक्ट असायचा, 15-20 दिवसात एकदा फोन. आणि पॅन्डेमिक मध्ये आता 3 महिन्यापूर्वी मला ते सांगायला लागले का मी आपल्याला रत्नागिरीला जायचंय आणि तिकडे एक फोटोग्राफीची परमनंट गॅलरी सुरू करायची. तर मी विचार करायला लागलो, आता हे 82, 83, 84 इयर्सचे आहेत, या वयामध्ये यांना हे सुचतंय कसं? तर तीच त्यांची जी पॉझिटिव्ह वृत्ती होती त्या सदोदित काहीतरी नवीन करत राहणे. आणि फोटोग्राफीच्या गॅलरी बरोबरच
त्यांना रत्नागिरीची ओढ, तर त्यांचा तर रत्नागिरीचं प्रेम, तर मी त्यांचा राजनचं स्टुडिओ आणि स्टुडिओमधलं त्यांचं जे लहानपणी गेलेलं सगळं त्यांचं बालपण, हे सगळं आणि त्यांची जी ओढ शेवटपर्यंत रत्नागिरी, तर आता ह्या वयातही एक परमनंट फोटोग्राफीची गॅलरी करायची आणि त्या पलीकडे जाऊन त्यांनी मला हेही सांगितलं होतं का जो थिबा पॅलेस आहे त्याची एक रंजक गोष्ट आहे. तिथल्या राजाची आणि तिथल्या राणीची काहीतरी प्रेम कथा आहे आणि त्या राजाला काहीतरी कारावास वगैरे झाला होता, तर त्याच्यावरती मला एक नाटक करायचं. तर मी त्यांना सहज म्हटलं, नाटक आता प्रेक्षक फार कमी जातात, तर त्यापेक्षा चित्रपट काय. ते म्हणाले जरूर आपण चित्रपट करू. तर वयाच्या 84 आणि 85 वर्षी ही व्यक्ती नवीन नाटक लिहायचं आहे, चित्रपटाचा नवीन काहीतरी विषय घेऊन त्याच्यामध्ये प्रयत्न करायचा आहे. तर ह्या वृत्तीचे हे मलुष्टे खरोखरच आजच्या तरुणांना जे आयुष्यामध्ये पटकन निराश होतात का आपल्याला काय होत नाही, आपल्याला या अडचणी आहेत, तर पॉझिटिव्ह राहून आयुष्यामध्ये सदोदित नवीन नवीन गोष्टी करत राहणे आणि असाच आपला जीवन पुढे पुढे नेत राहणे, या गोष्टी ज्या मी शिकलो, इतर पण त्यांच्या या जीवनपटातून अनुभव घेतील, राजा प्रेरणा घेतील. आणि आणखीन एक गोष्ट, हा फार मोठा योगायोग झाला होता मलुष्टेंमध्ये आणि माझ्यामध्ये. मला मलुष्टे नेहमी माझ्या वडिलांप्रमाणे वाटतात, कारण माझ्या वडिलांची जन्मतारीख 26 जून आणि मलुष्टे सरांची पण जन्मतारीख 26 जून. हिमांशू त्याची जन्मतारीख आहे 24 जून आणि माझी पण 24 जून आहे. हा पण एक योगायोग. आणि आणखीन एक योगायोग या फोटोग्राफी क्षेत्रातला, जो आम्ही फोटोग्राफी मित्रांमध्ये नेहमी चर्चा करत असू, तो आमचे एक परम मित्र विश्वास मोरे, त्यांची लग्नाची तारीख आणि मलुष्टेत आपण त्यांची लग्नाची तारीख ही एकच आहे, अॅनिव्हर्सरी. म्हणजे असे बरेच योगायोग जुळून आले होते. आणि तुम्हाला सगळ्यांना पण माहीतच आहे का अशी व्यक्ती लोकांना, जरी ती आपल्यातून गेली असेल शरीर रूपाने, पण त्यांचे आचार, त्यांचे विचार आणि विशेष करून त्यांची फोटोग्राफीचा संग्रह हा आपल्याबरोबर सदोदित राहील आणि आपल्याला सदोदित प्रेरणा देत आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. कोणाला सामने माझी आणि मलुष्टे सरांची ओळख झाली ती म्हणजे माझे मिस्टर डॉक्टर यशवंत केवळे हे त्यांच्याकडे फोटोग्राफी शिकायला जायचे. आणि तेव्हा मुलुंडवरून ते दादरला यायचे शिकायला. तर एक डॉक्टरी पेशा सांभाळायचा आणि अनेक छंद जोपासायचे माझे मिस्टर. ते ट्रेकर होते, प्रवास करायचे, लेखक होते, समाजकार्य, सिंगर होते, बरंच काय डॉक्टर. तर एवढं सगळं सांभाळून फोटोग्राफी शिकायची खूप त्यांना हौस होती. आणि मलुष्टे सरांचं नाव होतं सगळीकडे म्हणून पुन्हा शिकायचं म्हणून त्यांचं धडपड होती. आणि ते शिकायला यायचे आणि भयंकर एवढ्या सगळ्या व्यापातून त्यांची ओढाताण व्हायची, दळदळ व्हायची खूप. तर आणि मलुष्टे सरांनी त्यांचं हे पाहिलं की बाबा एक डॉक्टर आणि एवढ्या सगळे छंद जोपासून माझ्याकडे एवढं तरुण शिकायला येत आहे. तर मलुष्टे सरांनी हे बघितलं आणि खूप म्हणजे त्यांना डॉक्टर केवळेंना सहकार्य केलं शिकण्यासाठी. डॉक्टर केवळेंच्या छंदांच्या वेळा वगैरे सांभाळून तशा फोटोग्राफीचे तसे क्लासेसच्या वेळा ॲडजस्ट करून दिल्या त्यांनी. तर तेव्हा मला डॉक्टर केवळे सांगायचे की मलुष्टे सर कसे आहेत, काय, खूप त्यांचं कौतुक करायचे माझ्याकडे. मग त्याच्यातून माझी आणि मलुष्टे सरांची ओळख झाली आमची.
तर हे सहकार्य असं मिळालं त्यांचं. त्याच्यानंतर असं कालांतराने काही काळातच काही वर्षांतच डॉक्टर यशवंत केवळे त्यांचं स्कूटर अपघातामध्ये निधन झालं. ऑन द स्पॉट ते गेले. तर मनुष्य सरांना कळालं, ते आले आणि तर खूप मोठा धक्का बसला मनुष्य सरांना की एक डॉक्टर पेशा असलेला माणूस आणि एवढा धडपणे शिकणारा माणूस फोटोग्राफी, तो माझा विद्यार्थी, आणि त्याचा असं स्कूटर ॲक्सिडेंटमध्ये ऑन द स्पॉट जाऊन एवढा मोठा धक्का त्यांना बसला. त्यांनी त्वरित लोकसत्ता ऑफिसला जाऊन डॉक्टर केवळेंच्या मृत्यूची बातमी दिली आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच लोकसत्तामध्ये ही बातमी डॉक्टर केवळेची मृत्यूची प्रसिद्ध झाली. My office, I'll call it my clinic, in my shop, and tell them about technical aspects of the cameras and all that. In those days, there were only film cameras, ना. तो सर का जो स्पेशलिटी थी, वो फिल्म कैमरे से शुरू हुई थी, वो जमाने में, क्योंकि आजकल रहा ही नहीं. लेकिन सर ने हर चीज का रिस्पेक्ट. He was a versatile man. He was versatile. और उन्होंने कभी भी, मुझे लगता है इतने सारे स्टूडेंट पैदा किए, इतने सारे लोगों को फोटोग्राफी का कीड़ा लगाया कि सबके दिमाग में ब्रेन में वो पैकेट घुस गया और सब लोग फोटोग्राफी से बस हो गए. मैं तो हमेशा फोन करता था, सर मुझे हमेशा जबरदस्त रत्नागिरी जाएंगे. रत्नागिरी में उन्होंने शायद जगह बना भी दिया था ना. हम गए थे. मैं और परेलकर गए थे. We'll go and I'll putting up a gallery, something like that. And he was making something. उनका एक ब्रदर भी है ना, सुभाष नाम का. I think is still there. तो वो मैं उन सबको जाता था. सर मेरे पास हमेशा मेरे पास जब भी आते थे ना, you should talk. मैं कई बार उनके घर भी गया और उनको भी अपने साथ लाया, वहीं भी आया था. But I remember sir was versatile. He used to part with knowledge. He was master of all the things. Versatile and master. मुझे अभी तक याद है हर चीज में. Jack of none, master. He was a very बहुत ही जबरदस्त. ये कोई मास्टर से कम है. मेरी वाइफ उनके अंदर पढ़ती थी ना, पार्ला कॉलेज में. सभी को she knows him very well. जब मैंने उनको बुलाया, ये तो मेरे टीचर थे. सर एक बात कहूंगा मैं. I pray for him and for the departed soul and सोलंकी साहब, एक बात मैं बोलूंगा, इन लोगों को पता नहीं है. आपका दर ऐसा था, आपका दर नहीं सुनिए जरा, सिर्फ मलुस्ते जी नहीं, झटकर साहब, पावस्कर, जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे, आपके दर से गुजर के जाते थे. उससे नॉलेज लेता था, मुझे भी नॉलेज. और मेरा पहला कैमरा आप ही से खरीदा था. त्यांच्या मुलीचं नाव आहे तेजू, माझ्याही मुलीचं नाव आहे. कॉपी केलं काय? माझी मुलगी कदाचित मोठी आहे. सो ऍक्च्युली सर जेव्हा जेव्हा भेटायचे तेव्हा मला नेहमी म्हणायचे, तू काय करतो? त्या ऑलरेडी डेली बॅग घेऊन फिरणारा माणूस, तो काय करणार? पण तू फोटोग्राफी माझ्याबरोबर कर. यू विल लाईक इट, यू विल लव्ह इट. आणि मी ट्रॅव्हलिंगचा माणूस असल्यामुळे मला फोटोग्राफी आवड होती. कॅमेरा नव्हता माझ्याकडे. तर सरांच्या ह्याच्यामुळे मी त्यांची पहिली बॅच, म्हणजे सरांनी मला येऊन सांगितलं की मी क्लासेस चालू करतोय दादर. मी म्हटलं ठीक आहे, आणि तिथे संपलं. पण मी जाऊन ऑलरेडी क्लासमध्ये रामदासगड बुकिंग करून, सर जे ओरडले मला ते म्हणतात, वेळ झालास का तू फी भरायला? म्हटलं ते प्रश्न नाही आहे सर, फ्रेंडशिप आपली वेगळी आणि मला फोटोग्राफी. Many of you know me. Many of you got introduced to me today. And all of you are coming over and giving your condolences. Of course, we all are heartfelt with the loss. But if you look from my perspective, I see the presence of Malushte in you. Because it was only Malushte who could get people from different genres, from different streams together. And I see the presence of Malushte in you. As I said, the other day Mr. Shakir was telling me that Himanshu, you have been a good son. And I said, it's not me.
each and every person, each and every student, each and every colleague of Manush Dey has been a son to him. He has never differentiated. He has extended his love support to everybody. You know, just the other day, yesterday, I just received a call from my friend that, Himanshu, is it true I heard your father passed away? Now, this friend of mine calls me after 23 years. We were together in college, 11th standard. And he says that, I can't believe it. It's still that he's standing right in front of me and smiling at me. Now, this friend of mine had met my father just for 2 hours once he had come over to my house. But that is the impression my father was able to make on him. Yesterday, as Mr. Parel was telling me that, Himanshu, share your experience as a son, what your father has done. But those phone calls which I get, from his students, past students, his colleagues, and the experiences they share about him, fast overshadows my experience as a son with him. Because many of you know, he was more outside than into the house for that matter. I've been overwhelmed. I've been overwhelmed with the memories which those people are sharing. Thank you very much, I would say, for enriching his life. When my father went to his condolence meetings, for giving speeches, he used to always quote one line from Geet Ramayana, one stanza, methodically and consistently. And I often argued with him on technical lines that why do you quote this stanza all this time? This hey kadwa tumhi astat Geet Ramayana se ka मी quote करता तुम्ही. He says, Himanshu, आपण आयुष्यात कितीही मिळवलं, कितीही गोष्टी केल्या, शेवटी आपलं आयुष्य असतं ना, एका वाक्यातच असतं. मला ते कळत नव्हतं. I never understood. Coming from a technical background, I always had an argument with him. But it's not like that. My father was hospitalized in his last days for 40 days. 40 days straight he was in the ICU. He was battling with his life. He was battling, he was fighting valiantly. Those who know, those who are in touch with us, he came out of the supports, he went on the supports, again came out of the supports. He set an example. And finally then one day, he took the final retirement. And at that time, मला ते गीत रामायणामधलं कडवं पटवून दिलं त्यांनी की पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष न गुणाचा. A human is a subject to the will of the Almighty. Nobody has control of that. Anyway, friends, thank you very much for being here and completing the family. We are a very big family. As I told you, each and every person is a family member to them. So thank you very much for reaching out. I think there are few people who would like to express their gratitude, and also I think his photographic fraternity and colleagues have also passed on a message, audio-visual message, which will be playing shortly. So I'm in a position to do that. Mm-hmm.